Hi friends, today we are going to learn new lesson book review Swami and Friends by R.K. Narayan. This is very interesting lesson. We are going to learn about the famous writer R.K. Narayan. R.K. Narayan was very famous writer. He wrote different types of books. Out of them, Swami and Friends is one of very popular, very famous, very well known book. About this book today we are going to learn. Here is book review given that या आर के नारायण लिखित स्वामी आणि मित्र या पुस्तकाबद्दल आपण थोडक्यात इथे पाहणार आहोत. At firstly we are going to learn warming up activity. 2.5 book review स्वामी and Friends by R.K. Narayan. पुस्तकाचे पुनरावलोकन सिंहावलोकन स्वामी आणि मित्र R.K. नारायण लिखित. Book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Under this lesson here is given first one activity warming up, chit chat, and first one activity is here form groups of 3 to 4 and share the following with your groups. That means here we have to divide our class into 3 or 4 groups and then provide them these points and tell them you have to write book review about any one book. Here are given few points and those points are your favorite book. That means here that student must write the name of book, which book is favorite for that student. Then second one, type of book. That means is it a short story, is it a biography or a thriller or adventure story or science fiction or historical story. Then third one point is author or writer who wrote this book, about it there should be mentioned. Then second one point is the main character, who are the main character into this story. Background, that means time and place mention. Then again problem or dilemma, what type of problems created into this book mentioning by the writer. And last one is here any special message, which type of important message is given by the writer to the readers, that should be mentioned here. Suppose I want to write book review about the Shamchi Ai. I think that everyone should read out the book. Your favorite book should be mentioned there, Shamchi Ai. Type of book, it is a biography. Then author or writer Sane Guruji. Main character Sham and Sham's mother. Background, into this point time and place should be mentioned. Into this story there is a mentioning village area. Problem or dilemma, into this story mentioning love between son and his mother. Any special message, that message should be given throughout this book, and that message is that we should love to our family, we should love to our mother. It is an excellent example mentioning throughout this lesson, throughout this story. Okay, let's turn toward the lesson book review Swami and Friends by R.K. Narayan. We are going to learn a little bit about the book.
थोडेसे या पुस्तकाबद्दल. Here into this lesson, writer R.K. Narayan explained in the few paragraphs about the book. Firstly, I would like to read out the lesson. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. Here, the writer said that anything I mention about the book, या पुस्तकाबद्दल मी काहीसे सांगितले तर, मेन्शन दॅट मीन्स सांगणे, अबाउट द बुक, बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड ॲज स्पॉयलर्स, तर त्याचे कथेचे सार सांगून बिघडवल्यासारखे होईल. स्पॉयलर हियर, स्पॉयलर दॅट मीन्स बिघडवणे, स्पॉयलर बिघडवणे, स्पॉयलर बिघडवणे. सो आय वुड रॅदर गिव अ ग्लान्स, सो आय वुड रॅदर गिव अ ग्लान्स इन टू द बुक विदाउट मेन्शनिंग एनी इव्हेंट ऑर प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी. म्हणून इथे लेखक म्हणतात त्याऐवजी कोणत्याही घटनेचा किंवा कथानकाचा तपशील न देता केवळ पुस्तकावर ओझरता दृष्टिकोन टाकणे योग्य ठरेल. GLANC, ग्लान्स दॅट मीन्स ओझरती नजर टाकणे, मेन्शन म्हणजे सांगणे, प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी म्हणजे गोष्टीचे कथानक, आणि इव्हेंट म्हणजे घटना, म्हणजे या घटनेचं या गोष्टीचं कथानक बिघडणार नाही. सो हिअर द रायटर सेड दॅट आय एम ओनली गोइंग टू टेल ओव्हरऑल स्टोरी ऑफ दिस बुक. आय एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल what is telling or which types of stories are included into this book. So second one passage is here. Swami is a mischievous little kid. What type of Swami is? Swami is a mischievous little kid. Mischievous, that means kodkar, of about 10 years old. And his age is mentioned here that the boy is nearly about 10 years old. And he is very mischievous. He is very naughty boy. Then old and living in the era where India was under the British rule. And where was he living? He was living in the era, ERA, era that means period, PERIOD, period म्हणजे कालखंड. He is living in the era where India was under the British rule. Where India was under the British rule, जेव्हा भारतावरती इंग्रजांची सत्ता होती त्या कालखंडामध्ये हा मुलगा होता. सुमारे तो 10 वर्षाचा होता आणि तो खूप मिस्चिव्हस होता, तो खूप नॉटी होता, म्हणजे तो खूप खोडकर होता. लाईक मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics. And here into this line, here is mentioning the nature of the boy. What did the boy like and what did not the boy like? त्या मुलाला काय आवडत होतं आणि काय आवडत नव्हतं, अबाउट दॅट हिअर इज टेलिंग दॅट लाईक मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज, त्याच्या वयाच्या अनेक मुलांप्रमाणे स्वामी इज अ किड, स्वामी असा मुलगा होता, KID, किड मीन्स चाइल्ड, चाइल्ड म्हणजे बालक. स्वामी इज अ किड, स्वामी असा मुलगा आहे हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस, हू कॅनॉट स्टे, STAY, स्टे म्हणजे थांबणे, राहणे, हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड ॲब्सोल्युटली हेट स्कूल, त्याला एका जागेवर थांबू शकत नव्हता आणि त्याला शाळेचा हेट्स म्हणजे तिटकारा वाटायचा, तिरस्कार वाटायचा. इवन वर्स मॅथमॅटिक्स म्हणजे इवन वर्स मॅथमॅटिक्स, आणि त्या गणिताचा त्याला तिटकारा वाटायचा, त्याला गणित आवडायचं नाही. स्कूल इज हिज ॲब्सोल्यूट नाईटमेअर,
And what is school? School is his absolute nightmare. Nightmare. Here is one new word, nightmare. Nightmare, that means very frightening experience. Very frightening experience म्हणजे भयानक अनुभव. शाळेबद्दल त्याचे भयानक अनुभव आहेत. एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स. अनफोल्ड म्हणजे उलगडा होणे, उलगडणे, खुलणे. द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. आणि या शाळा म्हणजे त्याला एक भयंकर शिक्षाच वाटत असे आणि या मुलाच्या आयुष्यातल्या अनेक घटना या कथेतून उलगडत जातात. म्हणजे एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स म्हणजे उलगडत जाणे. ही गोष्ट उलगडत जाते अराउंड द हॅपनिंग्स ऑफ दिस किड. या मुलाच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनाचा एक एक उलगडा करत ही स्टोरी पुढे जाते. अँड हाऊ ही कॉन्स्टंटली, आणि तो कशा प्रकारे कुठल्या ना कुठल्या संकटात कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल. टू गेट इन टू ट्रबल म्हणजे संकटात अडकणे, संकटात सापडणे. तो कशा पद्धतीने सातत्याने संकटात अडकत जातो. अँड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर. आणि कशा पद्धतीने वडिलांकडून तो वारंवार मार खात जातो याबद्दल या स्टोरीमध्ये उलगडा होत जातो. अशा पद्धतीने ही स्टोरी काय होत चाललेली आहे, पुढे पुढे सरकत चाललेली आहे, पुढे पुढे सरकत जाते. ओके, नेक्स्ट वन passage. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड. देन अगेन तो स्वामी कसा मुलगा आहे. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड. हिअर टॉकेटिव्ह म्हणजे बोलका, बडबडा. स्वामी इज अ टॉकेटिव्ह लिटल किड अँड थिंक्स दॅट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ. स्वामी हा एक अतिशय बडबड्या लहान मुलगा आहे. आयुष्यात काहीही घडले तरी त्याला सामोरे जाण्याची आणि त्याबद्दल बोलत राहण्याची त्याची पद्धती आहे. मीन्स हिअर इज टेलिंग दॅट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाईफ. त्याच्या जीवनाचा हा एक मार्ग आहे, जीवनाला सामोरे जाण्याची पद्धती आहे. टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एव्हरीथिंग म्हणजे त्याबद्दल बोलत राहण्याची त्याची पद्धती आहे. समोर कोणतीही घटना असो, दुःखाची असो, आनंदाची असो, त्याबद्दल बोलत राहणे ह्या त्याच्या जीवनाची एक शैली आहे. बट ही डज नॉट लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. परंतु सत्य त्याला अवघड मार्गानेच समजते. म्हणजे whenever he wants to learn the truth, on that time he cannot find out the truth very easy manner. He could find out the truth of life in a very harsh way, in a very difficult way. त्याला कुठल्याही गोष्टीतलं सत्य हे सोप्या पद्धतीने सापडतच नाही, तर खूप अवघड पद्धतीने सापडतं. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody. As many teens, here teens means किशोरवयीन बालक, age between 13 to 19. इतर किशोरवयीन बालकांप्रमाणेच all he wants to do त्याला सर्व गोष्टी करायला आवडतात. इज प्ले अंडर द सन, उन्हात खेळणे. किक समथिंग, काही गोष्टींना लाथाडत मारणे किंवा लाथा मारणे किंवा फटकारे मारणे. क्लाइंब अ ट्री, झाडावर चढणे. ब्रेक समथिंग, तोडफोड करणे. अँड हरॅस समबडी, आणि इतरांना त्रास देणे. These things were liking by that Swami, who is mentioned very mischievous, very naughty boy in the story of R.K. Narayan, having the title of Swami and Friends. His name was Swami. Unlike kids today, पण आज लेखक म्हणतात अशा काही गोष्टी आजच्या मुलांना आवडत नाहीत. This in fact was the life of a typical boy growing up. आणि
खरे तर वाढत्या वयातल्या कोणत्याही मुलाचे वागणे असेच असायचे, परंतु भारतात आजही अनेक ठिकाणी तसे लोक वागतात. अँड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टील इज, म्हणजे भारतातले अनेक मुले तशी वागतात असं लेखक इथे म्हणतात. टेक्नॉलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाईफ. तंत्रज्ञानाने मुलांच्या जीवनात किंवा मुलांच्या आयुष्यात फार मोठे स्थान मिळवलेले नाही. ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हवॅक. आणि मुलांना फक्त टू प्ले हवॅक म्हणजे दंगामस्ती करणे, फक्त मुलांना दंगामस्ती करायला आवडते. दॅट मीन्स इन टू दिस पॅसेज द बॉय, दॅट मीन्स स्वामी, लाईक टू डू डिफरंट टाईप्स ऑफ थिंग्स. स्वामीला अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या गोष्टी करायला आवडतात. कोणकोणत्या? प्ले अंडर द सन, kick something, climb a tree, break something and harass somebody. Once again I would like to explain that Swami would like to do play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody. These things were liked to do Swami when he was a child, when he was a kid. In what ways is Swami a typical boy in his growing years? And here one of the question is asking by the writer, Swami मोठा होत असताना कशा प्रकारचा मुलगा होता? In what ways is Swami a typical boy in his growing years? In his growing years म्हणजे मोठा होत असताना, लहानाचा मोठा होत असताना स्वामी हा कशा प्रकारचा मुलगा होता? About it here is given information. Next one, in this regard Narayan gets deeply into the workings of Swami's 10-year-old mind. पुढे लेखक म्हणतात, इथे नारायण 10 वर्षे वयाच्या या स्वामीच्या मनातल्या भावना तो कशा प्रकारे विचार करतो आणि जगाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो याच्या मुळाशी जाऊन त्याचे सखोल वर्णन करतात. म्हणजे इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड. स्वामीच्या 10 वर्षाच्या मनाचा अभ्यास स्वामीने करण्याचा प्रयत्न केला. एक्सप्लेनिंग, वर्णन करत, एक्झिक्युटली हाऊ ही थिंग्स अँड व्हॉट हिज प्रॉस्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज. एक्झिक्युटिव्हली that means execute in a pleasing manner, सर्वोत्तम प्रकारे. आणि पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे पॉईंट ऑफ व्ह्यू और ॲटिट्यूड म्हणजे दृष्टिकोन. म्हणजे मुलाच्या मनाचा उत्तम प्रकारे तो कशा प्रकारे विचार करतो आणि त्याचा दृष्टिकोन जगाकडे पाहण्याचा कसा आहे याबद्दल स्वामी इथे सविस्तर चर्चा या लेसनच्या माध्यमातून किंवा या रिव्ह्यूच्या माध्यमातून करतात. आता इथे one of the sentences given that and that is Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind. This sentence may come in the exam for WH question. आता हे वाक्य आपणाला बाळांनो WH क्वेश्चनसाठी येतं. फ्रेम अ WH क्वेश्चन फॉर गेटिंग ॲज अन आन्सर ॲज अ अंडरलाइन्ड पार्ट. अँड अंडरलाइन्ड पार्ट इज दॅट ओनली डीपली. इथे डीपली या शब्दाच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे आणि डीपली हे उत्तर मिळवण्यासाठी आपणाला WH क्वेश्चन तयार करायचा आहे. आता डीपली हा आहे ॲडव्हर्ब आणि जेव्हा ॲडव्हर्ब असतो त्यावेळेला कोठे म्हणजे टाईम इंडिकेटिंग, प्लेस इंडिकेटिंग अशा पद्धतीने असतो. डीपली म्हणजे कसा, म्हणजे आपल्याला इथे हाऊने सुरुवात करावी लागेल, हाऊ. त्यानंतर गेट्स हा वर्ब आहे. गेट हा मूळ आहे, त्याला यस प्रत्यय लागला आहे आणि जर वाक्यात सहाय्यकारी क्रियापद नसेल तर त्या क्रियापदावरून आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापद घ्यावं लागतं. म्हणजे यस प्रत्यय असेल तर डज येतो. हाऊ डज. त्यानंतर करता नारायण. त्यानंतर मूळ वर्ब गेट. त्यानंतर इन टू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10-year-old
mind, old mind, and lastly question mark. In this way, how does Narayan get into the workings of Swami's 10-year-old mind आणि क्वेश्चन मार्क, अशा पद्धतीने याचा WH क्वेश्चन होईल. सुरुवात केलेली आहे आपण हाऊने, हे लक्षात घ्या. ओके. पुढे, द रीडर डज फील लाईक स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच्ड विथ द कॅरेक्टर ॲज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. अँड हिअर इज टेलिंग दॅट द रीडर does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progress. स्टोरी प्रोग्रेस म्हणजे गोष्ट पुढे पुढे जसं जशी जाईल, स्टोरीची जशी जशी प्रगती होईल तसं तशी, म्हणजे कथानक जसं जे पुढे सरकते तसे वाचक स्वतःला स्वामीत पाहू लागतात आणि त्या पात्राशी त्याची जवळीक निर्माण होते. हीच नारायण यांच्या लिखाणाची जादू आहे. दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण. मॅजिक दॅट मीन्स जादू, अँड दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण. आणि हीच नारायण सरांच्या लेखनाची जादू आहे असं इथे लेखक म्हणतात. दॅट इज द मॅजिक ऑफ नारायण हे जे वाक्य आहे, हे वाक्यसुद्धा फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर गेटिंग ॲज अन आन्सर ॲज अन अंडरलाईन पार्ट. आणि इथे अंडरलाईन आहे ऑफ नारायण, इथे अंडरलाईन केलेली आहे ऑफ नारायण या शब्दाखाली. आता नारायणच्या अगोदर प्रिपोजिशन आहे, शब्दयोगी अव्यय आहे आणि त्यालाही अंडरलाईन आहे. त्यामुळे इथे आपल्याला WH वर्ड येणार आहे हुज, WHOSE, हुज. त्यानंतर या वाक्यामधला जो आहे कर्ता, द मॅजिक, whose magic is that, and lastly question mark, whose the magic is that. In this way there is given WH question used by the by using whose. Okay, then second one point is here. The point is significance of the book. Significance, वैशिष्ट्ये. Significance of the book म्हणजे पुस्तकाची वैशिष्ट्ये. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. इथे आपणाला असं सांगितलं आहे, स्वामी अँड फ्रेंड्स म्हणजे स्वामी आणि मित्र बाय R.K. नारायण, हे R.K. नारायणांचे is not a merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom. हे पुस्तक पुरेपूर वाचनाचा आनंद देते आणि त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलांसाठीचे साहित्य असून हे पुस्तक फार मोठी मौलिक साहित्यिक मूल्ये जपते. हिअर इज टेलिंग दॅट टॉप टू बॉटम नखशिखांत, बट द बुक ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे हे पुस्तक श्रेय देतं अ लॉट ऑफ लिटररी व्हॅल्यूज, अनेक मौलिक साहित्याला. इवन जरी इफ इट इज अ टीन बुक, जरी ते किशोरवयीन मुलांसाठीचं पुस्तक असलं तरी एक मौलिक साहित्य पुरवण्याचं काम या पुस्तकाच्या माध्यमातून केलेलं आहे. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. लहान मुलांसाठी किंवा किशोरवयीन मुलांसाठी हे पुस्तक वाचनीय आहे. ऑल्सो द बुक इज वाईडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट्स. एशियन कॉन्टिनेंट्स म्हणजे आशिया खंडातील बऱ्याचशा भागामध्ये हे पुस्तक वापरलं जातं मोठ्या प्रमाणात ॲज अ स्टडी टेक्स्ट, ॲज अ स्टडी बुक, ॲज अ कोर्स बुक.
पाठ्यपुस्तक म्हणून फॉर द स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांकरिता, हू स्टडी लिटरेचर ॲज अ सब्जेक्ट ॲट स्कूल. शाळा स्तरावरती वाङ्मय साहित्य म्हणून मुलं अभ्यास करतात, त्या मुलांसाठी हे पाठ्यपुस्तक म्हणून वापर केलं जातं. दिस डज नॉट मीन दॅट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर. हे पुस्तक, याचा अर्थ असा होत नाही की हे पुस्तक साहित्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विषय म्हणून अभ्यासले जाते, म्हणजे या पुस्तकात क्लिष्ट व्याकरण आहे म्हणून वापरलं जात नाही. हेवी ग्रामर, हेवी ग्रामर म्हणजे हेवी ग्रामर दॅट मीन्स क्लिष्ट व्याकरण अँड टेक्निकल जार्गन. टेक्निकल जार्गन दॅट मीन्स शब्दबंबाळ. क्लिष्ट व्याकरण किंवा शब्दबंबाळ म्हणून हे पुस्तक वापरलं जात नाही. ॲक्च्युअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस. खरे तर पुस्तक त्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. कॉन्ट्ररी म्हणजे च्या विरुद्ध असणे. म्हणजे इथे हेवी ग्रामरही वापरलेलं नाही, टेक्निकल जार्गनसुद्धा वापरलेलं नाही, म्हणजे शब्दबंबाळही वापरलं नाही, क्लिष्ट व्याकरणही वापरलं नाही, त्याच्या विरुद्ध असणारे पुस्तक आहे. मग हाऊ अबाउट दिस बुक इज. मग हे पुस्तक कसं आहे तर स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिम्पल इंग्लिश. स्वामी अँड फ्रेंड्स हे अतिशय साधं पुस्तक आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सिम्पल इंग्लिश, अगदी साध्या इंग्रजीमध्ये लिहिलेलं आहे. इट इज हार्ड टू इमॅजिन दॅट, कल्पना करणं खूप कठीण आहे की इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटररी जिनियस लाईक आर के नारायण. एका साहित्यिक विद्वानाने, आर के नारायण सारख्या साहित्यिक विद्वानाने हे पुस्तक लिहिलं आहे, ही कल्पना करणंच अवघड आहे. म्हणजे आर के नारायणन यांची पुस्तके लॉट्स ऑफ ग्रामर इज यूज्ड, then technical jargon is used there, but into this book there is not heavy grammar used by the writer, there is not used technical jargon. It is different types of book rather than the other books of R.K. Narayan. And so that the here is telling that it is hard to imagine that, कल्पना करणं खूप अवघड आहे की this book is written by R.K. Narayan. हे पुस्तक नारायण सरांनी लिहिलेलं आहे असं इथे सांगितलेलं आहे. Then the English used in the book is both plain simple without any troubling words for the kids. आणि खरं म्हणजे यातील भाषा समजायला अतिशय सोपी आणि मुलांच्या दृष्टीने अगम्य शब्द नसणारी आहे. समजायला सोपी आणि अवघड शब्द या ठिकाणी लेखकाने वापरलेले नाहीत. दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज मेन्शनिंग हियर. अँड लास्टली, लास्ट वन line of this stanza, this passage is that also the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी साधी छोटी वाक्ये पुस्तकाचे वाचन आणखीनच सोपी करून टाकतात. अँड दिस सेंटेन्स इज हियर, द यूज ऑफ simple and short sentences add to the simplicity of the book. And that sentence come from the not only but also, not only dash dash but also. या वाक्यामध्ये not only but also वापर आपल्याला परीक्षेला येऊ शकतो. While we want to use not only but also, the use of not only, simple but also short sentences adds to the simplicity of the book. And lastly, full stop. In this way we can use not only but also into this sentence. This is first one part of the lesson. Remaining lesson we are going to learn into the second one part. Thank you for watching my video. Thank you very much.